Akkam bareedduu asirra dhaabatanii si ilaalan. Girmaan kun bakka hundatti na rakkisa beektu gaafa Abiyyiif Lammaan dhufan convention centeritti ani jiimii jira warri biraan irraa fudhatee daddafii nu dhaqqabi jedhee achii fiigee bahee uffata jijjiiradhee abbaa gadaa ta'ee eebbisee iftuun as jirti warri bakka qabatanii akkanatti bakka fuulduraa san an taa'ee jennaani nama tokko maqaa isaa hin beeytanii namni gaafsa waa hunda oliin dhawwarallee Daani'el Kibret dhufee ይቅርታ አባቴ ለጳጳሶች ነው እዚህ አይቀመጡም ና እንጂ አይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢመጡ አባ ገዳ አይነሳም እንጂ እኔ ያጭወታል ረቢ እንግለኒ ሃገው አከነት ወላ ገረንጀኒ warra du'aaf sabbarre jiraanne har'a wal agarre kun fedhii rabbiiti waan inni fedhe malee wanni ta'u hin jiru tarii jara kana lamaa gaafa isaan qabaman sanii yaadattu guyyaa dukkanaa guyyaa Hacaaluu itti dhabne isa wajjiin oduun galaafatamin hafuun isaanii fedhii rabbiiti hidhamuu isaanillee rabbumatu sababaa godhee achi isaan tursiise har'a jiraatanii achi bayanii dhufanii haala kanaan wal arguu dhugumatti rabbiin galanni haa ga'u. Jarri kun akka irraa hubadhutti mana hidhaatuun turre waan yuunivarsiitii wayii keessa turanii baannatti fakkaata. Qaamalleen qalbilleen waan dur caalaa bilchaatanii as nuu bahan imala isaanii imala galatoomaa jedhanii moggaasanii gaafa dhufan immoo waa lamaaf dhufnee jedhan tokko isin galateeffachuu lammata yaada keessan dhaga'uu tasadaffaa nutti himne Ameerikaa namni dhufu kiisii nu kaayaaf dhufaa arjooma sanillee Oromoon arjoomeef jedhee amana yaada isaanillee dhageenne bakka deeman kana hunda Ameerikaa keessatti miidiyaa kanaan hordofaa turre waan isaan jedhanis waan ummanni kaasaa tures waan isin feetanii miti waan isin dhaga'uu feetanii miti waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himnaa jedhan ummannis waan isaan dhaga'uu qaban itti himee jira. Kanaaf muuxannoo fudhatan kanaan tooftaa fi tarsiimoo gabbifatan kanaan warra waliin hojjetanii walitti deebi'anii wal fudhachiisanii fedhii uummata keenyaa gaafii uummata keenyaa bal'aa deebisuu irratti akka hojjetan amaanaa uummanni itti kennatee jira. Rabbi isaan gargaaru amaanaa kana ba'uuf. Uummata keenya immoo waan jedhuun qaba. Bakka jiru Oromoo uummanni miliyoona 50-60 jaarmaya siyaasaa deemee lamatti gale. Abaa ofii kaafaawata. Lachuu ilmaan keessan haadha fabbaan ilmaan ofii gargar hin baasu ija saniin nu ilaala. Lachuu gargaara. Harka bitaatiif harka mirgaati jaarmawanni kun warri mana tokko ijaaru citaa waliin saamu warra gammoojjii bu'ee mana ijaaruu muka muru jira warra baddaa maaxaa fi migira haamaa jiru jira mana tokko ijaaruuf kanaaf waan dandeenyen walitti bobba'uu miti ajandaa biraa godhachuuf miti gosummaan gandummaan amantiin amma achi uummanni Oromoo gargar hin ba'u warri kanaan deemtan dhaaba uummata keenyarraa.
ummanni biyyaa barmootanis rakkoonis dammaqiin ummata kennaa bakka dursanii jiru. Jaarmaya Oromoo fakkaatu immoo ijaaruuf jarri kuwaa mul'isaa jiru. Waan bara dheeraa bara dukkanaa san itti dadhabnisan carraa argatanii jaarmaya Oromoo fakkaatu ijaaruuf carratti jiru. Rabbi isaan haa milkeessu. Wanni biraa waanuma gabaabduu jedheen bu'aa namni dulloomee fi dubbiin hin gabaabsu naan jedha girmaan na laalaa jira. Dubartoota teenna galateeffachuu barbaada. Ameerikaa kana guutuu keessa deemanii qophii isaanii hunda warri bareechaa ture, warri kennaa ture, waan kennan san immoo dhaamsa wajjin bakka lama moo sadiitti kompiitara kennaniif argitanii. Kompiitara sayyoo kennaniif maal jedhan? Ka asiin duraa Jawaar fuutee bakka itti kennite si beeka. Bakka buufadhu jedhanii itti kennan. Jawaar illee gowwaa miti waa keessaa qicu malee kun kam itti kenna jedhee amanaan gara kiyya. Dhugaatti warri nu bareechu dubartoonni keenya qabsoo fuulduratti as baatanii wanni hojjetaa jirtan kun hedduu hamilee namaa kenna. Biyya keessatti dubartoota maqaa dha'uu barbaadu qaba. Aadde Makiyyaa Maamiyyoo, Daraartuu Tulluu, Dooktar Ilillii Jamaal, Masarat Dhaabaa Kennee, haadha seenaa Kiyyaa Hacaaluu Kiyyaa jedhaan. Galatooma isin jenna. Bakka adda addaa jirraa, bakka fagoo addaan jirra malee waliin jirraa. Jarri kun gaafa hidhaman uffata boora uffattanii hidhamtanii itti deddeebitanii gaafataa warri turtan. Nullee gariin kenna beektu waliin argine malee hafuura olum quba qabna mana hidhaa keessattis dhaamsan. Jarri garuu itti qoosaa bayanii halkan cuukkoo nyaatan jedhaani. Hunda bira darbanii as gayanii dhumarratti fixadhe dhumarratti warri diisii magaalaa guddoo Ameerikaatti addunyaa dhiisanii Ameerikaa naanna'anii waliin ga'anii boodarra maa nutti dhufan jennee gungumaa turre. Waan akkan godhaniif beektu murtiin addunyaa diisitti taati chaabbaa nuu dhayaa hin gallaa jedhanii dhufanii chaabbaa dhayaa fi geegessa. Wacilu Fayyata waa'ee boojjii sadarkaa mul'aa gaggeeffamuuf deemu boojjii bilbilee sadarkaa hambooshuu deemaa jennaan inni keessa murateera Minnesotaa deemuudha namni baay'ee Minnesotaa jedhama maqaan akkuma beekan tikeeta sana jijjiiree otoo keessummaan dhufuu akkam godhee ilmaa kana bisee deemaa jedhee tikeeta isaa jijjiiree guutuu argame amma gara deemaa Fayyata ከዚህ ቀጥሎ አጠር ያለ ንግግር የሚያደርጉልን አቶ ሳዲቅ ናቸው። ጋዜጠኛ ናቸው። ጋዜጠኛ ብዙ ሀተታ አያስፈልገውም። መጥተው በአጭር ጊዜ አጠር ያለ መልእክት እንዲያስተላልፍልን። አመሰግናለሁ። አካም ብዬ እንዳልጀምር ያው ብዙ መራመድ አልችልም። ቡታጅራ አካባቢ ያሉ ዘመዶቼ እንግዲህ ሲገበያዩ ያው ሲናገሩ እንግዲህ ቲኮ ቲኮ ቤካ ወዘብሪ መካ ይላሉ። ግማሹን በራሳቸው ቋንቋ ግማሹን በኦሮምኛ ትንሽ ትንሽ እንናገራለን። መመለሱ ግን ያስቸግራል ማለት ነው መሰለኝና ቡታጅራን ደግሞ እኛ ነው እንዳትሉ ቋንቋ ኦሮምኛ
በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስለተገኘው በመካከላችሁ ብዙ የትግል አጋሮቻችን እዚህ መካከላችን ላይ ይገኛሉ። ባለፉት 10 ዓመታቶች ውስጥ በተደረጉት ያላሰለሰ ጥረት ውስጥ ብዙ ተሳታፊዎች አሉ፣ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ እዚህ መካከላችሁ የሚገኙትን እንግዶቻችንን ለመጀመሪያ አይረን ማን የማይሰበረው የማይበገረው ወንድሜ ልበለው በቀለ ገርባን እዚህ ከሱ አጠገብ በመቆሜ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለሱ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከጆሃር ጋር ብዙ አብረን ሰርተናል። ስለዚህ ያው ጆሃርም እንደዚሁ በማከላችን እዚህ በመገኘቱ ለሱም እንደዚሁ ደግሞ ሞቅ ያለ አቀባበል እንድታረጉለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ይህ ትግል እውን እንዲሆንና ዛሬ እናንተም እዚህ እንድትሰባሰቡ ሁላችንም እዚህ እንድንገኝና ኢትዮጵያ ውስጥ ተሐድሷዊ ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ህይወታቸውን የሰጡ እስትንፋሳቸውን ሰጥተው የትግል እስትንፋስ እንዲቀጥል ወይም ደግሞ ቀጣዩ ትውልድ በነጻነት እንዲኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ከጥንቱ የኦሮሞ ትግል ጀምሮ እስከ ቄሮ ድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ መስዋዕትነት ለከፈሉ ሁሉ አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ እንድታረጉላቸውና እንድትናስባቸው ይገባል። በመካከላችን ላይ ብዙ አብረውን የታገሉ ሰዎች አሉ ብዬ ነበረ። በተለይ ደግሞ መንግስት በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ ያደረገውን ጣልቃ ገብነት በመቃወም ከፍተኛ ንቅናቄ ይደረግ ነበረ። በዛ ሰዓት እንግዲህ አብሮን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጉ ከነበሩት ሰዎች መካከል አንዱ ወንድማችን ጀውሃር መሐመድ ነው። ጀውሃርን የራሱ መጠሪያ ሰተነው ነበረ። ቅጽል ስም ወይም ደግሞ የሚስጥር ስም ነበረው። ያ የሚስጥር ስሙ ጌጡ ይባላል። ራሱም አያውቀውም። ከታሰረ በኋላ ነው እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያንን የጻፍኩት። ለትግላችንም ጌጡ ነው አሳልፏል። ጌጡ እንደገና በትግል ስም እዚህ ስለጠራው በጣም ደስተኛ ነኝ። የጀውሃር አስተዋጽኦዎች በጣም ብዙ ነበሩ። ትግሉን ከመደገፍ አንስቶ ስትራቴጂ የሆኑ ነገሮችን በመንደፍ ምክር በመስጠት እንደዚሁም ደግሞ በሰላማዊ ትግል ዙሪያ የሚደረጉ ነገሮችን ስልጠናን ጭምር በመስጠት ሌላ ቀርቶ ሚዲያ ላይ በመቅረብ በአጠቃላይ በድምጻችን ይሰማ ንቅናቄ ውስጥ ለነበሩት ልጆች በሙሉ ስልጠናን ጭምር በመስጠት በሚመስል መልኩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበረ ማለት ነው። በተለይ በወቅቱ የነበረው አምባገነናዊ መንግስት ይጠቀምባቸው ከነበሩት ስልቶች አንዱ ወጣቱን ወደ አክራሪነት ወይም ደግሞ ወደ ጽንፈኝነት በመቀየርና በጎረቤት አካባቢ ያሉ ተሞክሮዎችን አገር ላይ እንዲተገብርና ከምዕራባውያን እርዳታ ለመቀበል ጽንፈኛ አለ አክራሪ አለ ብሎ እርዳታ ለመቀበል ጥረት ያደረግ ስለነበረ ወንድማችን ጀውሃር መሐመድ ወይም ጌጡ እንግዲህ ወጣቱ በተቻለው መጠን ሰላማዊና ሰላማዊ የሆነ ትግልን አዳፕት እንዲያደርግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረ ነው። በሌላ አነጋገር ወጣቱ ራዲካላይዝ እንዳይሆን ዲራዲካላይዝ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርግ የነበረ ነው። የመጀመሪያው ሰው ነው እንደውም ኢትዮጵያን ሙስሊምስ ሪፊውዚንግ ቱ ቢ ራዲካላይዝ የሚል አርቲክል በመጻፍ ያንን አርቲክል ጽፎ እንኳን በስሙ ፐብሊሽ እንዳይደረግ ማለት በስሙ ፐብሊሽ እንዳይደረግ ማለት ምንድነው ሞር ቫልዩ እንዲኖረው በተለያየ መልኩ እንዲወጣ በማድረግ ከፍተኛ ስራዎችን ሲሰራ የነበረ ነውና ስለዚህ በዛ መልኩ እንግዲህ ያንን በዛ ፕሮሰስ ውስጥ የነበረ ቢሆንም በሚዲያ ላይ ሲነዛ የነበረውን ነገር ሁሉ የምታውቁት ነውና እንግዲህ ለዛ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበር። የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ላቢ በማድረግ የውጭ ሰዎችን በማነጋገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሰዓታችሁን እዚህ ቦታ ላይ ብዙ አልወስድም፣ ወደ ማጠቃለያ ላይ እመጣለሁ። ምክንያቱም የሰዓት ነገር ይገባኛል ማለት ነው። እናንተ እዚህ የተሰባሰባችሁት የነገይቷን አዲሲቷን ኢትዮጵያ ለመገንባት ነው። አዲሲቷ ኢትዮጵያ ብለን ስንናገር ሁሉን አቀፍ የሆነች ኢትዮጵያ፣ ሁሉም ብሔረሰቦች፣ ሁሉም ብሔረሰቦች፣ ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት የሚታዩባት ኢትዮጵያን እውን አድርጎ ሁሉም የድርሻውን እንዲያገኝ ጥረት በማድረግ ነው እዚህ የተሰባሰባችሁት ማለት ነው። ስለዚህ
እኔ እስከምረዳው ድረስ ይሄ ጥያቄ የሌሎችን ወስጄ የራሴ ላድርግ የሚል ሳይሆን ማግኘት የሚገባኝን ነገር እናገኝ። ሌሎች እስከ 80 የሚደርሱ ብሔር ብሔረሰቦች ባሉባት አገር ውስጥ ሁሉም በእኩልነት ሊኖር ይገባል፣ እኛም የድርሻችን ማግኘት አለብን በማለት አባቶቻችሁ አባቶቻችን አያቶቻችን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋልና ይህ ስብሰባ የዛ መስዋዕትነት ነጸብራቅ በመሆኑ ለነገው ትውልድ የሚሰጥ ስጦታና የሚበረከት ገጸ በረከት በመሆኑ በጣም ደስተኛ ልትሆኑ ይገባል ማለት ነው። አንድ ደቂቃ ነው የቀረህ እያሉኝ ነው። እዚህ ላይ ልንገነዘበው የሚገባ ነገር አለ። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተለያዩ ሃይማኖቶች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ብለን ስንናገር እንግዲህ ጨፍላቂ የሆነ አስተሳሰብንና ወይም ደግሞ ሁሉም አመለካከቶች አስተሳሰቦች በአንድነት መጨፍለቅ አለባቸው፣ አንድ ላይ መማከል አለባቸው፣ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች መገለጽ የለባቸውም በሚል የነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ሚና ዳንኪራ፣ ዘፈን፣ እስክስታ ብቻ እንዲሆን ወይም ደግሞ ጭፈራ ብቻ እንደሚሆን የሚፈለግበት አጋጣሚ አለ። በተለይ የትላንትናይቷን ኢትዮጵያ ለመመለስ የሚፈልገው አካል ማለት ነው። ልብ ማለት ያለብን ነገር ቢኖር ምንም የሚቆም ንቅናቄ የለም። ጀውሃር መሐመድን ከድምፃችን ይሰማ ንቅናቄ ሲወስዱብን አንዳንዴ ወስደውብናል እንላለን። ምክንያቱም አልጀዚራ ላይ ቀርቦ ኦሮሞ ፈርስት ነኝ በማለቱ ሳቢያ ከዛ በኋላ በውስጥ የነበረው እንቅስቃሴ ወደ አደባባይ በመውጣቱ ያንን እንቅስቃሴ እየመራ ኦሮሞ ፈርስት የሚለው እንቅስቃሴ በመላው ዓለም ላይ ጎልቶ እንዲታይ ሆኗል ማለት ነው። ልክ እንደ ኦሮሞ ፈርስት ሁሉ ማንኛውም ንቅናቄ ማንኛውም እንቅስቃሴ ሊታፈን ሊገደብ አይችልም። ስለዚህ አሁንም የትላንትናይቷን ኢትዮጵያ ለመመለስ የሚፈልጉ አካላቶች በሙሉ እነሱ ኢትዮጵያን የሚያፈርሱ እነሱ የኢትዮጵያ ጸር እንደሆኑ እነሱ የኢትዮጵያ ጠንቅ እንደሆኑ ሊረዱት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አገራቸውን የሚወዱ ከሆነ ኢንክሉሲቭ የሆነች ሁሉን አካታች ሁሉን ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉን ሃይማኖቶች አካታች የሆነች ኢትዮጵያን ሊቀበሉ ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ሊቀይር የሚችል አንዳችም ምድራዊ ኃይል የለም። በሙታን መንፈስ የሙታንን ሐውልት ቤተ መንግስት ማስገባት የሙታንን ሐውልት ቤተ መንግስት አስገብቶ መሳለሚያ ማድረጉ ራሱ ይሄንን የህዝባዊ ንቅናቄ ሊገድበው ሊያቆመው አይችልም። ስለዚህ በሙታን መንፈስ ከመመራት ይልቅ በትላንትና የቅዠት ህይወት ከመኖር ይልቅ በዛሬው ህይወታቸው ታሪክን ሰርተው ሊያልፉ ይገባልና እኛም ታሪክን የመስራት ጉዞ ጅማሬ በአንድነት ጀምረናልና ኑ ተቀላቀሉ እንላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ገለቶማ ከነት ታንሴ ከኔ እርጋ እንደበርሰን ቦያሬድ ጀደሙ ቀጥሎ ንግግር የሚያደርጉልን እና አጥር ያለ መልእክት የሚያስተላልፉልን አቶ ያሬድ ጥበቡ ይባላሉ። አቶ ያሬድ ጥበቡን አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። የተጻፈልኝን ግን አነባለሁ። በቤተስዳ ሜሪላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ናቸው። በኢትዮጵያ ሚዲያዎች ላይ በሚሰጡት አወዛጋቢ የሆኑ የፖለቲካ ተንታኝነታቸው ይታወቃሉ። የትግራይ ውጥረትና ብሎም በጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ካሰሙ በጣት የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን መካከል ግንባር ቀደም ናቸው። ባለፈው አንድ ዓመት ተመሳሳይ አስተሳሰብ ካላቸው ከነ አቶ ልደቱ አያሌው ጋር በመሰባሰብ የኢትዮጵያ ሕልውና ተቆርቋሪዎች ስብስብ በሚል መስርተው የሰላም አማራጭ ሀሳቦችን በተለያዩ መድረኮች በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። አቶ ያሬድ ከአቶ ጀዋር መሐመድ ጋር ያላቸውን ከ13 ዓመት በላይ የዘለቀ ወዳጅነትና የትግል አጋርነት በተመለከተ አንድ ሁለት ቃል ይሉልናል። ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እንደምን ዋላችሁ። በቀለና ጃዋር
እንደገና በአይነ ስጋ ለመገናኘት ስላበቃን በጣም ደስ ብሎኛል። ባለፈው ጊዜ ቃሊቲ ስጎበኛችሁ እላችሁ ላይ ስጋ አልነበረም፣ አጥንትና ቆዳ ተጣብቆ ነው ያየኋችሁ። በጣም አዝኜ ነበር። ቢያንስ እያንዳንዳቸው 80 ወይም 100 ፓውንድ ከሰውነታቸው ቀንሰው በ1977 ዓመተ ምህረት ወሎ ውስጥ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄን በመናካሄድበት ጊዜ ትልቅ ረሃብ መጥቶ ነበር፣ ድርቅ ነበር። እዛ ድርቅ ላይ ያየኋቸውን እዛ ረሃብ ላይ ያየኋቸውን ሰዎች ነበር የሚመስሉትና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነበር። ከዛ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ወጥተው እንደዚህ ሀሳብ ይዘው ስጋ ገዝፈው መሀላችን ሲገኙ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ደስ ብሎኛል። የተጻፈ ነገር አዘጋጅቼ ነበር፣ ግን ከአዘጋጆቹ ጋር ሙግት መግባት ስለማልፈልግ እንዲሁ ሀሳቤን አጠር አድርጌ ብናገር ይሻል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መግቢያው ላይ እንደተባለው ጃዋርን ሳቀው ወደ 13 ዓመታት አልፈዋል። መጀመሪያ ያወቅኩበት መንገድ ራሱ ትንሽ ለየት ያለ ነበረ። ወንድሜ እዚህ ከተማ መጥቶ ነበር ከቶሮንቶ እና ጓደኛዬ ወደ ደቡብ ምስራቅ እስያ ለስራ ሄዶ እንደዚህ ጃዋር የሚባል ወጣት አገኘና ቤቱ ጋበዘው። ከዛ ጃዋር ከሌሎች ወጣቶች ጋር ሲከራከር አንደኛው ሜዲሲን ማጥናት የሚፈልግ ልጅ እኔ ሜዲሲን ነው ማጠናው፣ ምክንያቱም ሜዲሲን ይሄን ያህል 100,000 ብር ያስገኛል በአመት ምናምን እያለ ያወራል። የሀብታም ልጅ ነው። ከዛ ጃዋር ሲከራከረው ሜዲሲን ለምን ታጠናለህ? የፖለቲካ ሳይንስ ብታጠና እኮ አገራችንን ከችግር የሚያወጣ ድሆችን ከድህነት የሚያድን ትልቅ መፍትሄ መሆን ይችላልና ኮሌጅ ስገባ የፖለቲካ ሳይንስ ነው ማጥናት የምፈልገው ብሎ ይከራከረዋልና ያ ሰው በጣም ይገረማል። እነዚህ 17 ዓመት ልጅ እንዲህ አይነት አርቆ የሚያስብ እንዴት ሊሆን ይችላል ሚልና ወንድሜ ሲነግረኝ አድራሻውን ማግኘት ትችላለህ ጓደኛ ጋር ደውለ ስለው ረኔ ጋለ ብሎ ይሰጠኛል። ለጃዋር ኢሜል አረግለታለሁ። እንዳጋጣሚ ኮሌጅ ጨርሶ መምጣቱ ነበር። ገና የ20-21 ዓመት ልጅ ቢሆን ነው። ዲሲ መጥቻለሁና እንገናኛለን። ተገናኘን። ከዛ በኋላ ጃዋር በሚያቀው በሰለጠነበት የዚህ የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት ጉዳይ ላይ ሰዎች ሰብስበን እነ ዶክተር ኤቢሳን ወንድማችንም ነበረ እና ሌሎችም ነበሩ። ታምራት ነገራ ነበር እና ተሰብስበን ማጥናት ጀመርን። የሲሳይ ኦሮሞ ባህላዊ ማዕከል ውስጥ ቅዳሜ እየተገናኘን ማጥናት ጀመርን። እንደምታውቁት የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት የሚባል ኮንሰፕሽን አዲስ ነው ለኢትዮጵያ። ምክንያቱም በትጥቅ አመጽ ውስጥ ነው የነበርነው፣ በትግል ውስጥ ነው የነበርነው፣ በአብዮት ውስጥ ነው የነበርነው። በሰላማዊ መንገድ መቀየር ይቻላል አንድን ሀገር የሚለው አዲስ ኮንሰፕት ነው የነበረው እና ጃዋር ያንን ሀሳብ ይዞ መጣ፣ አሰለጠነን። በጎደለበት ደግሞ ኢቨን የነበረበት ኮሌጅ ያስተምሩ የነበሩ ሰዎችን በስካይፕ ስልጠና እንዲሰጡን እያደረገ እነ ላሪ ዳይመንድ ይመስለኛል አንዱ ማስታውሰው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሁሉ ስልጠና እየሰጡን ቀጠልን እና በዚህ መልክ ነው ከጃዋር ጋር የተዋወቅ ነው። ያኔ እኔ ምናልባት 50 ምናምን ዓመቴ ይሆናል። ጃዋር የ21 ዓመት ልጅ ነው። ግን እንደ አሰልጣኝ እንደሚያቅሰው ለመቀበል እሱም ችግር አልነበረበትም፣ እኔም ለመቀበል ችግር አልነበረብኝም፣ ሌሎቻችንም እንዲሁና አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው ኃይል ራሳቸውን ይወልዳሉ። አባቶች ሲተርቱ ከእንጨት መርጦ ለታቦት ከሰው መርጦ ለሹመት ይላሉ። እዚህ ግን መራጩ ራሱ ባለቤቱ በውስጣዊ ትግሉና ሐሳቡ ሆኖ ነው መናገኘው። የጃዋርን ስናይ ስለ ጃዋር መናገረው ለምን መሰላችሁ? አገራችን የገባችበት ሁኔታ በጣም አደገኛ፣ በጣም አስፈሪ ሁኔታ ነው። ከሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጀምሮ የሚደረግ ያለውን ነገር ስናይ አገሪቱን አመራር ማሳጣት፣ ሰው ማሳጣት እና ኮንፊውዝድ የሆነ እርስ በርሱ የተምታታ
ግራ የገባው እና ሀብትን ትልቅነትን ከብልጽግና ቴዎሎጂ ማግኘት ብቻ የሚገደድ ማህበረሰብና ኤሊት ለመፍጠር የሚደረግ ነገር አለና ከዚህ እንዴት ነው መውጣት የምንችለው ብዬ በሚጨነቅበት ሰዓት ነው አሁን እነ ጃዋር ከስር ተፈተው በጣም መደገፍ ያለብንን የሰላም ሐሳብ የሰላም አማራጭ ይዘውት የመጡት በቀለና ጃዋር ይሄንን ሁላችንም ልንደግፈው ይገባል። ጃዋር ከልጅነቱ ጀምሮ የዚህ የፖለቲካ ሳይንስ ጥናት ላይ ያደረገው ትኩረት በተግባርም ደግሞ የከፈለው መስዋዕትነት አሜሪካዊ ፓስፖርቱን መልሶ እስር ቤት መግባት ያልገደደው የደፈረ ሰው ይሄንን የሚያደርግበትን የሐሳቡን ጥልቀት መረዳትና የሚያስፈልገውን ድጋፍ ለመስጠት ፈቃደኛ መሆን አለብን ብዬ አስባለሁኝ እና ሌላው ነገር የሚታየኝ ምንድነው ይሄ አሁን የኢትዮጵያን መንግስታዊ ስርዓት የያዘው አመራር በጣም ኮምፕሌክስ ነው በአንድ በኩል ሳየው። ምክንያቱም አሁን ባለፉት 2 ሳምንታት ወለጋ ውስጥ 1500 አማሮች ገደሉ ሚል ሪፖርት መጣ ከራሳቸው መሃል። ይሄን ማን እንደሚያደርገው አውቃለሁ ሚል የዶክተር ሃንጋሳን ንግግር ሰምታችኋል። አሁን ለዚህ መልሳቸው ምንድነው? ይቅርታ መጠየቅ አይደለም፣ ይጣራ አይደለም፣ እንዴት እንደተደረገ ይሄንን እስከ መጨረሻው እንደርስበታለን አይደለም። አማሮች ስለተገደላችሁ ማልቀስ ጀመራችሁ። እንግዳው የኦሮሚያን ባንዲራ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች በሙሉ እናውለበልባለን ነው መልሳቸው። በእንዲህ አይነት መልክ ነው ሊገዙን የሚሞክሩት ያለው። ይሄንን መረዳት አለብን። የትግራይን ጦርነት ከመጀመራቸው በፊት ጎሊሶ የሚባል ቦታ 350 አማሮችን ጨፍጭፈው ነው ወደዛ የሄዱት። ከዛ ፓርላማ ላይ እየተንደባለሉ ፓርላሜንታሪያን ህዝባችን ተጨረሰ ምናምን ብለው ያለቅሳሉ። በሌላ በኩል ግን ወደ ትግራይ ቦርደር የውስጣዊ ወሰን የመከላከያ ኃይሉን እያቀረቡ ነበር ኦፌንሲቭ ለማድረግና በጣም እንትን የሌለው ለከት የሌለው መተዳደሪያ የሞራል መሰረት የሌለው አይነት አስተዳደር ነው የመጣውና ይሄንን በቃህ ማለት ምንችለው የሐሳብ አንድነት በመያዝ አንዳችን ለሌላችን ቤኔፊት ኦፍ ዳውት በመስጠት አይዞን በመባባል አብረን በማልቀስ ነው እንጂ እርስ በርስ እየተጠራጠርንና በሚወረውሩልን እንደ ውሻ በሚወረውሩልን ባዶ አጥንት በዛ እየተደሰትን ሊሆን አይችልም። ከዚህ በፊትም የዛሬ 4 ዓመት ይሄ ትግል ለውጥ ሊያመጣ የቻለውና የነበረው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የበላይነት ሊከስም የቻለው የጃዋር የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት እሳቤ በህዝቦች የትግል ህብረት ላይ የተመሰረተ ነበር። በ2011 በፈረንጆች አቆጣጠር የጻፈውን ጽሑፍ ማየት ትችላላችሁ። ለምን ተነጣጥለን እስከቆምን ድረስ በቀጣይነት ከአገዛዝ ነፃ ልንወጣ እንደማንችል ነበር ያስተማረው። በዛ ላይ ተመስርተን ነው ምናልባት ቃሉን ያወጣሁት እኔ ይሆናለሁ ኦሮማራ የሚለውን ቃል። ነገር ግን የኦሮማራ ጥምረት የሚል ነገር በመፍጠር የነበረውን አገዛዝ ለመናድ የሚያስችል አቅም በሰላማዊ መንገድ አንድ ጥይት ሳይተኮስ ያንን አቅም መፍጠር የተቻለው ለዛ ነበረ። ነገር ግን ያንን የኦሮማራ ጥምረት እነሱ ለሚፈልጉት የስልጣን ሽኩቻ የግለሰብ አምባገነንነት ለመመስረቻ ቲፒኤልኤፍን ከህብረቱ ለማግለል የትግራይን ህዝብ ከሻቢያ ጋር ሆነው ለመጨፍጨፍ መጠቀም ያደረጉት። እናዝናለን። ሐሳባችን ያልነበረም ፍላጎታችን ያልነበረም ከፍላጎትና ሐሳባችን ውጪ የተደረገ ነገር ነው የነበረው። አሁንም ምንም ምርጫ የለም። አሁንም ሁላችንም የፈለግነውን ማግኘት አንችልም፣ ልናቅ ይገባል። ኦሮሞ በቁጥሩ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ከኢትዮጵያ 40% ሊሆን ይችላል፣ 35% ሊሆን ይችላል፣ አላቅም። ነገር ግን በቁጥሩ ብቻ ተመስርቶ ሊያገኘው የሚችል ነገር የለም። ሁላችንም ሰተን ለመቀበል ፈቃደኛ መሆን አለብን። ሁላችንም በሰላማዊ መንገድ ተደራድረን የጋራ ቤታችንን ለማቆም ፈቃደኛ መሆን አለብን። ያንን ሳንሞክር ወደ ጋራ ጥፋት ምንገባበት
የወደፊት ተስፋ ልንለው አንችልም። ውስጣዊ ቦርደር በሌላቸው ማህበረሰቦች መሃል የቆየ በታሪክ የቆየ ወሰን የሌለው አገር ውስጥ እንለያይ ብንል በወሰን ብቻ እንተላለቃለን። ሌላውን ተውት፣ በወሰን ብቻ እንተላለቃለን። ከዛ የተሻለ ማድረግ እንችላለን። ያ የተሻለው መንገድ ደግሞ ለምን ለብዙዎች ርቆ እንደሚታይ አላቅም። ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያካተተ የብሔራዊ ምክክር ወይንም ናሽናል ዳያሎግ ማካሄድ ነው። ይሄ ናሽናል ዳያሎግ አሁን በስልጣን ላይ ያለውንም መንግስት መጨመር ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። እንኳንስ እነሱን በውጪ በፖለቲካ ምክንያት ተሰደን የውጭ ሀገር ዜግነት የተቀበልን ግን የሀገራችን ሁኔታ እንቅልፍ የማይሰጠንና ቀን ከሌት የምንጨነቅ ሰዎችም የምንወከልበት አይነት አንድ ረጅም የሽግግር ፕሮሰስ አካሄደን በዛ ሂደት ውስጥ ሁላችንንም የሚወክል አይነት መንግስት ምን መሰረትበት መንገድ መኖር አለበት። ይህን ምርጫ ካልወሰድን እስካሁን በቀጠልነው መንገድ ብቻ ነው ልንሄድ የምንችለው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ለአቶ ያሬድ ጥበቡ አንድ ሞቅ ያለ ጭብጨባ አድርጉልኝ። እናመሰግናለን። ያ አማስ ረዴቤ ሴረ ጨብሱፊን ዴማ ሲላ ከነቲ አኔ ጀዋርቱ ሀሳአ ቱሬ ገሩ ሉቢ ኬኛ የሮ ሁንዳ ጋፈ ኢሳንሌ መነ ሂዳ ቱረኒ አኩማ ነሞተ ሁንዳዩ ጉያ tokko osoo nurraa nafiin har'allee osoo hojii siskiyaala dhipho qabanii isaanuma laaluuf jecha nu keessatti argaman garummoo kan deemuu qaban jiru sila ta'ee fi yaadaa fi gaaffii tokko qabaa jedhanii amma seera cabseen isaanitti kennuufin jira. Isaanis immoo sa'aatii kana abboomamanii akka daqiiqaa tokko keessatti akka nuuf hidhan abdiin qaba. Fayyaa ta'a. daqiiqaa tokko keessatti kan dafee fixutti barreeffama xinnoo wanta hin qabuun irraan dubbisuu barbaada. Fayyaa ta'a waaqayyo sana eebbisu naa kennuu keessanii fi dhugaadhumatti addaatti isin arguu kootti dursee baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Ammallee keessi keessan waan gaddaa jirtan fakkaata. Akkasin gammaddan fuulli keessan akka ifuun barbaada. Waaqayyo fuula keessan eebbisu. Keessi keessan gadda waan qabu fakkaata waan ta'eef. Waaqayyo baga jireenyatti isin eege. Hunduma keenya waaqayyo baga jireenyatti nu eege jechuun barbaada. Isa kanatti aansee garuu waan gaafachuu barbaadeetani. Gaaffii hundumtuu gaafatameera. Biyyoota keessa naanna'anii gaaffii hundumtuu gaafatameera waan ta'eef sarara deebi'uu hin barbaadu. Garuu waaqayyo carraa isinii kennee isin akkasin astee geessanii waaqayyo carraa isinii kenne bara isinii kenne yeroo isinii kenne hidhamuu keessan fuuldura biyyoota irra naannoftanii biyya Oromiyaa keessa naannoftanii akkasinii qalbii Oromoo laphee Oromoo hundumaa akkasin dhaggeeffattan waaqayyo carraa isinii kenne gargaarsa waaqayyooti. Kanaaf waaqayyoon galateeffanna isinillee waaqayyoon galateeffadha. Hidhamuu keessan fuuldura biyya Oromiyaa keessa naannoftanii waan isin dhaggeeffattan damdoloodhaa ka'ee jechuudha. Waan namoonni isiniin jedhan waan dhageessan irraa maal barattan? Waa'ee mana hidhaa kaasamee ture. Mana hidhaa keessatti maal barattan? Maal observe gootan? Biyya Awurooppaa keessa obboleessi keenya naanna'a ture. Achi keessatti namoonni waan baay'ee jedhanii. Ameerikaa keessatti wanta baay'eetu jedhame. Maal observe gootan saba Oromoo irraa? Garaa saba Oromoo yaada saba Oromoo maal dhageessan maal argitan isa kana maal jettu saba Oromoo duratti waan isin qalbii keessan tuqe jira waan qalbii keessan itti jijjiirrattan yaada keessan itti jijjiirrattan uummata Oromootiif waan dabarsitan qabdu Oromoon akka isin jaallatu hin beektu
Silas dubbatameera. Dhugaadhumatti garaa keenya guutu ani garaa koo guutuu isin jaalladha. Sabni Oromoo akka kana natti fakkaata. Waan isin jaallatuu fi Oromoon isin hambifachuu barbaada. Isin oolfachuu barbaada. Isin maal jettu? Oromoon uummata Oromoo hidhaaf girraa ajjeechaa du'a seera malee sirna mootummaa Itoophiyaatiin gaggeeffamaa jiru balaaleffachaa as ga'ee jira. Amma ji'uma kana keessa illee ba'uudhaaf jirra ammas. Iddoon nuti dhaabannu dhibeeram. Lafa dhaabannee iyyannuu dhabaa jirra DC kanatti. Iddoottiin dhumtee amma waa'ee taa'u goda State Department geenye achii lafa dhaabannu dhabuuf jirra. Kan na yaaddessu isin utuu carraa argattanii sirna mootummaa Itoophiyaa amma jedhamaa jiru kana siyaasa keessan keessa jiru kana bira geessanii itti fufnee immoo hiriira kanatti fufna moo isin furmaata wayii nuu laattu? Yaada kafaa'uudhaa nutti himaa turtan biyya Ameerikaa keessatti yaada kafaa'uu bu'uura inni qabatee jiru. Yaada kafaa'uu kana barreeffama macaafa qulqulluu miti yookiin quraana miti jijjiiramee saba Oromootiif akka ta'utti jijjiiramuu danda'a gara fuulduraatti saba Oromootiif ta'uu danda'a. Fayyaa taa'u ulfaadha. Luba kennasaa fayyaa ta'a hedduu galatooma. Egaa isaan sila luba ta'anii fi daqiiqaa tokko sana dabarsee kenne amma itti aanee ammas girmaatu gara sagantaa keenya lammaffaatti nu gaggeessa. Fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a egaa stage managerii waan ta'eefan ofumaafan daqiiqaa tokko kenna. Yoo barbaadan irraa nu buusa. Taanee obbo Jawaar Mahamadutti haasaa nu godha. Xiqqoo waa'ee Jawaar just 1 minute.